ta vitamin B12 nó viên miên sả sầm khăn ở vậy khác hay viên miên propop mò pì na khác ta viên miên rục sinh nhà dạng mấy khác là mấy ở dương đắng nơi pe là dương khoác vitamin B12 nó hay bà sinh là cana là dương khoác về vitamin B12 nó viên năng viên là vậy cả là chủng phô riêng cài là bỏ dương sa thì chết rái để hơi thao vitamin B12 B12 nó để riêng cài là bỏ dương bất chợt trôi ca hay chăm ba chỉ tim một phần đời sát nó đi dạo pe từ lòng màu nhưng ban chu vật chỉ tràn chủng phô mình lúc tới miền là cà rạ khoác nơi vitamin B12 nó cứ thà thun ngô hay miền tràn mê tèn được nông cả một sai tẹt trong trong khơi miền chấm nạp ở trong khăn mê tèn táo bông ôn miền đăng tế thà khôn anh cũng phong tại miền cà rạ khoác vitamin B12 nó đại được on hay số thà ní pro thà khăn táo bông ôn một chấm nón miền thế để dương khơi riêng khai được bỏ dương miền cà rạ slay slang là hết là hay cà rạ khoa chiêm sấy slay slang chỉ mỗi năng không riêng cài được bỏ dương miền rong thay dương ông miền cầm lang phù len rồi có phép ruột vớt này khu ba rồi bỏ dương nó miền sập hiệp đôi tha cam thạch tìm mình thay tới một cái này miền rong thay đôi chia dương thụ tuổi môi nó câu chia rút sinh nhà môi này cả khoa nơi vitamin B12 năng được chứ trong chu bát tràn chip xe cứ không chấm tung chỉ tràn để chu bát nó cứ miền là cả để quật khoa chiêm và như vậy ở bên trong tới miền rút sinh nhà là cả khoa chiêm được chứ cả khoa chiêm một chấm nón nữaบอกôn trong bảo đảm từ không ca khoa triệt đây được chỉ không thiên bọn muốn trong ban như vậy hỏi còn bây giờ cả ra được khoa triệt đây nó có thừa ở những khoa triệt chiêm cả ra khoa chiêm crop chiêm nó không sẽ đầy đến cái này phần tái mình men trong từ khoa triệt đây là thừa những khoa chiêm thế khoa vitamin B12 cô chỉ mua là hai thừa ở những khoa chiêm còn đôi chỉ menปัญหาbộ phận khu các bạn một chấm luôn để được chứ nàyสมมติsố thà vitamin B12 nó viên miên sả sầm khăn ở vậy khác hay viên miên propop mò pì na khác ta viên miên rục sinh nhà dạng mấy khác là mấy ở dương đắng nơi pe là dương khoác vitamin B12 nó hay bà sinh là cana là dương khoác về vitamin B12 nó viên năng viên là vậy cả là chủng phô riêng cài là bỏ dương được chứ này không tiền là bọn đấy số bộ phận người ta tam đàn kỳ đàm đo chóc đầm bây chia chủng này đằng muối sầm rập khuôn dương phong sầm rập không ca chui thai ra xa con trai rồi bỏ dương của đội chiều phong lại rồi bỏ dương đội từ con mình về chủng này của chiếmปัญหา muối để tới ca vô xoay vô làm cáiปัญหา này được chứ này tí muối khiêm trong bộ bằng hàng chung bom ôn ở squat tha tá vitamin B12 nó viêm miên nơi nào nó bia vitamin B12 nó viêm miên nơi ná thưa dòng mấy ban chỉ miên vitamin B12 nâng màu đi cài bỏ dương bằng crocron trong chủng điệp thao vitamin B12 nó cứ viêm miên nó không chủng này ha để dương bị sai châu từ hay chủng này ha nó cứ mình men mau bị chủng này ha bị rục chia tế cứ chia chủng này ha để miên được không sạch sắc có đôi chiều group prophet sạch sắc đúng không cứ tham miên tương miên vitamin B12 được chứ này vitamin B12 vì miên được không sạch tray sạch cô sạch chiêm sạch cẩn an sạch các đam trong rồi có khương sầm một khung bẹp dáng cứ về là dương bị sai châu tới cứ việc tới bên cạnhរបស់យើងនឹងទទួលបាន vitamin B12 ពីម្ហូបអាហារទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះដែលអ្នកដែលពិសាបួសដូចជាគាត់ហូបបួសជាប្រចាំគឺថាគាត់អត់មានហូបជាតិសាច់បានន័យថាគាត់ខ្វះនៅប្រភព vitamin B12 ហ្នឹងដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា vitamin B12 វាមាននៅក្នុងសាច់សត្វណាសាច់សត្វគ្រឿងសមុទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសួរថាតើ vitamin B12 ហ្នឹងវាចូលទៅរាងកាយរបស់យើងតាមវិធីណាដែរគឺវាចូលទៅពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារចូលទៅសាច់សត្វនឹងចូលទៅគឺថារាងកាយរបស់យើងជាពិសេសគឺក្នុងក្រពះរបស់យើងហ្នឹងវានឹងបញ្ចេញអង់ស៊ីមមួយយ៉ាងនៅតាមធ្នាក្រពះរបស់យើងហ្នឹងវានឹងបញ្ចេញនៅអង់ស៊ីមមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា co អង់ស៊ីមហ្នឹងគឺថាដែលមានឈ្មោះថា intrinsic factor ហ្នឹងវាមាននៅក្រពះរបស់យើងហ្នឹងគឺជាអ្នកបញ្ចេញនៅintrinsic factor នឹងមកដើម្បីពេលដែលយើងញ៉ាំសាច់សត្វចូលទៅគឺថាមានអង់ស៊ីមគោអង់ស៊ីមហ្នឹងវានឹងដឹកជញ្ជូនវីតាមីន B12 ដែលចេញពីសាច់សត្វហ្នឹងចូលទៅក្នុងផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងតាមផ្លូវពោះវៀនហ្នឹង
từ phổ biến tối cho mỗi lần phổ biến thông đồng bày chip vô vitamin B12 ហ្នឹងចូលទៅសរីរាង្គកាយរបស់យើងដូច្នេះvitamin B12 ហ្នឹងវាមានប្រភពមកពីសាច់សត្វហើយត្រូវការបូករួមជាមួយសហការជាមួយនឹង intrinsic factor ដែលជាអង់ស៊ីមម្យ៉ាងដែលកាពះរបស់យើងវាបញ្ចេញមកដើម្បីជ្រាបចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានដូច្នេះសាច់រឿងគឺអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងទទួលបានvitamin B12 តាមរយៈអញ្ចឹងហើយសួរថាចុះតើអ្នកណាខ្លះដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលខ្វះនៅវីតាមីន B12 ដែលមិនអាចទទួលបាននៅវីតាមីន B12 ហ្នឹងអ្នកដែលមិនអាចមានឱកាសឬក៏អីហ្នឹងទីមួយអ្នកដែលពិសាហូបបួសដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលហូបបួសជាប្រចាំគាត់អត់មានបានប្រស័យតាក់ទងជាមួយសាច់សត្វគាត់ខ្វះនៅប្រភពហ្នឹងទី2អ្នកដែលមានបញ្ហាកាពះរ៉ាំរ៉ៃអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃជាពិសេសគឺអ្នកដែលរលាកក្រពះដោយសារប្រភេទមេរោគម្យ៉ាងដែលគេហៅថា Helicobacter pylori Helicobacter pylori ដែលគេសរសេរកាន់ហៅថា HP ហ្នឹងគឺជាប្រភេទមេរោគម្យ៉ាងដែលវាទន្ទ្រានចូលមកក្រពះរបស់យើងហ្នឹងហើយពិបាកក្នុងការព្យាបាលគឺថា Helicobacter pylori ហ្នឹងគឺវាចេះណាវានៅខាងក្រោមស្រទាប់នៃក្រពះរបស់យើងហ្នឹងវាបង្កធ្វើឲ្យយើងរលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃផឹកថ្នាំក្រពះហើយពិបាកព្យាបាលតោះតែយើងប្រើថ្នាំផ្សះហើយថ្នាំផ្សះហ្នឹងគឺត្រូវប្រើសហការថ្នាំផ្សះពីរមុខបុកបញ្ចូលគ្នាទី1គឺដើម្បីជីករំលើងស្រទាប់ភ្នេះនៃក្រពះដើម្បីព្រោះវានៅខាងក្រោមក្រពះរបស់យើងស្រទាប់ភ្នេះក្រពះដូច្នេះបើសិនជាយើងញ៉ាំថ្នាំផ្សះតាមមុខដើម្បីចូលទៅគឺថាมันអាចសម្រាប់វាបានទេត្រូវប្រើថ្នាំផ្សះមួយទៀតដែលមានអត្ថភាពក្នុងការវាយលុកចូលខាងក្រោមស្រទាប់នៃភ្នេះក្រពះដើម្បីឲ្យថ្នាំហ្នឹងទៅដល់មេរោគហ្នឹងបានសម្រាប់វាបានដូច្នេះអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពះរ៉ាំរ៉ៃដោយសារប្រភេទ HP ហ្នឹងគឺថាបងប្អូននឹងបាត់ឱកាសมันអាចទទួលបាននៅប្រភេទវីតាមីន B12 ទេព្រោះថាប្រភេទមេរោគហ្នឹងវាទៅទន្ទ្រានភ្នេះក្រពះរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យក្រពះរបស់យើងហ្នឹងវាមិនអាចបញ្ចេញនៅអង់ស៊ីមគេហៅថា coenzyme intrinsic factor នឹងបានដូច្នេះជាឱកាសមួយដែលខ្វះវីតាមីន B12 ដូច្នេះអ្នកដែលរលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃគួរតែព្យាបាលក្រពះហ្នឹងឲ្យបានជាសះស្បើយដើម្បីជៀសវាងក្នុងការខ្វះនៅប្រភេទវីតាមីន B12 ហ្នឹងទី2អ្នកដែលពិសាអ្នកទី3អ្នកដែលពិសាសូរ៉ាជាប្រចាំអ្នកដែលញៀនសូរ៉ាគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគាត់បាត់នៅឱកាសព្រោះថាពេលដែលយើងញ៉ាំសូរ៉ាចូលទៅអាជាតិអាល់កុលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកក្រពះរបស់យើងដូច្នេះក្រពះរបស់យើងមិនអាចបញ្ចេញនៅកូអង់ស៊ីមនឹងបានហ្នឹងគឺជាដើមចងដូច្នេះអ្នកដែលញៀនស្រាអ្នកដែលពិសាស្រាជាពិសេសគឺស្រាវីស្គីឬក៏ស្រាប្រភេទស្រាខ្លាំងញ៉ាំចូលទៅហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅភ្នែកក្រពះរបស់យើងហ្នឹងជាដើមចងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្វះនៅប្រភេទវីតាមីន B12 ហ្នឹងគាត់មិនអាចស្រូបយកនៅវីតាមីន B12 បានមួយទៀតអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពះកាត់ក្រពះកាត់អីហ្នឹងគឺក៏ជាអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដែលមិនអាចទទួលបាននៅវីតាមីន B12 នឹងបានដែរហ្នឹងហើយសួរថាឥឡូវអាហ្នឹងគឺអ្នកដែលនេះហ្នឹងហើយមួយទៀតមនុស្សចាស់មនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់គឺថាក្រពះរបស់គាត់ផ្លូវរំលាយអាហាររបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចុះថយដូច្នេះគាត់ខ្វះនៅអង់ស៊ីមប្រភេទអង់ស៊ីមហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះនៅវីតាមីន B12 នឹងដែរដូច្នេះអ្នកដែលមានអាយុពី60ឡើងទៅហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមនឹងខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងហើយដូច្នេះសួរថាតើវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាមានតួនាទីធ្វើអ្វីខ្លះវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងនឹងដែលបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់អំពីបញ្ហាសារៈសំខាន់របស់វីតាមីន B12 នឹងហើយបងប្អូនអាចស្វែងយល់ហើយជាចំណេះដឹងមួយដើម្បីធ្វើការជៀសវាងហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់បកបង្ហាញថាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រភេទវីតាមីន B12 ហ្នឹងគឺថាវាមានសារៈសំខាន់ទី1គឺថាវាជួយបង្កើតនៅគ្រាប់ឈាមក្រហមរបស់យើងឈាមធម្មតាឈាមក្រហមរបស់យើងកើតបានវាត្រូវការអាស៊ីតហ្វូលិកជាតិដែកយើងនិយាយថាជាតិដែកជាមួយនឹងវីតាមីន B12 បូករួមជាមួយនឹងអរម៉ូនមួយចំនួនទៀត
ដូច្នេះសារៈសំខាន់របស់វ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាមានតួនាទីក្នុងការចូលរួមបង្កើតគ្រាប់ឈាមពីក្នុងខួរឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងចេញមកបានហ្នឹងហើយបើកាលណាយើងខ្វះវ៉ាវីតាមីន B12 ជាតិឯកវានៅតែបង្កើតបានគ្រាប់ឈាមដែរប៉ុន្តែគ្រាប់ឈាមវាធំវាមិនអាចចេញមកពីខួរឆ្អឹងបានដូច្នេះទាមទារត្រូវបានត្រូវបូករួមជាមួយសហការជាមួយនឹង B12 ហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រាប់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាតូចវាអាចចេញមកពីខួរឆ្អឹងហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមនៅសរីរាង្គរបស់យើងដូច្នេះសារៈសំខាន់បំផុតគឺវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាជួយក្នុងការបង្កើតគ្រាប់ឈាមទី2វ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយជួសជុលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់យើងជាពិសេសគឺថាប្រព័ន្ធខួរក្បាលតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរហូតយើងកើតចេញមកខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវការចិញ្ចឹមរីកចម្រើនបានដោយសារមានវ៉ាវីតាមីន B12 នឹងជាសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យការកកើតប្រភេទវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងកកើតខួរក្បាលរបស់យើងដែលគេហៅថា frontal lobe ហ្នឹងគឺថាសំណុំខួរផ្នែកខាងមុខពីរសងខាងឆ្វេងស្ដាំរបស់យើងហ្នឹងតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរហូតវាត្រូវការវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវារីកចម្រើនកាលណាខ្វះវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងមិនសូវមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃទី1មិនសូវរវាសរហូតទៅដល់ធម្មតា frontal lobe ហ្នឹងវារីកចម្រើនពី0រហូតទៅដល់អាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាពេញរូបពេញរាងក្នុងការគិតអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះបើកាលណាយើងខ្វះវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាល frontal lobe របស់ក្មេងហ្នឹងគឺថារីកចម្រើនមិនបានពេញលក្ខណៈដូច្នេះអាហ្នឹងក៏ជាដើមចោលមួយហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងហើយបានជាក្មេងការគិតការរវិសរបស់ក្មេងពេលនៅក្មេងពេញវាអត់ទាន់ចេះការគិតរយៈជ្រៅតិចក្តៅប្រហែលដូចយើងមិនចាស់ទេណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងវិវត្តទៅរហូតទៅដល់អាយុ60 70ឡើងទៅ frontal lobe ហ្នឹងដោយសាររាងកាយរបស់យើងទទួលបាននៅប្រភេទវ៉ាវីតាមីន B12 B12 ហ្នឹងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យ frontal lobe របស់យើងហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែខ្សោយទៅវារួញទៅដោយសារការខ្វះនៅវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងដូច្នេះសារៈសំខាន់របស់វ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាជួយក្នុងការទ្រទ្រង់ឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងជាពិសេសគឺ frontal lobe ហ្នឹងវារីកចម្រើនហើយវារក្សានៅបានភាពរឹងមាំរបស់វាយូរអង្វែងបើសិនជាកាលណាយើងផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលយើងអាយុចាស់ទៅយើងប្រឆាំងកាត់បន្ថយក្នុងការកើតជំងឺ Alzheimer ឬក៏ជំងឺភ្លេចភ្លាំងរបស់មនុស្សចាស់ដូច្នេះនេះជាសារៈសំខាន់មួយក៏ជាចំណេះដឹងមួយសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការគិតថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងសារៈសំខាន់ទី3របស់វ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាចូលរួមក្នុងការដែលបង្កើតនៅសន្ទាប់សរសៃគេហៅថាសរសៃប្រសាទធម្មតាខួរក្បាលរបស់យើងវាបញ្ជាពីខួរក្បាលចុះមករាងកាយរបស់យើងបានវាតាមរយៈប្រៀបបានដូចជាខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងពីខាងលើចុះមកក្រោមហ្នឹងគឺថាពោពេញទៅដោយសរសៃប្រសាទជាតាមអំនេះនឹងតូចចុះមកពេញរាងកាយរបស់យើងក្នុងការដើម្បីបញ្ជារាងកាយរបស់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏ទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងរវិសរវៃហ្នឹងគឺដោយសារខួរក្បាលបញ្ជាពីខួរក្បាលខាងលើចុះមករាងកាយហ្នឹងវាមានសរសៃប្រសាទតូចហ្នឹងសរសៃប្រសាទតូចហ្នឹងវាមានស្រោមរបស់វាប្រៀបបានដូចជាខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្សែភ្លើងស្ទាប់ខាងក្រៅរបស់វាហ្នឹងបើខ្សែភ្លើងផ្នែកដែកខាងក្នុងគឺជាផ្នែកមួយដែលសម្រាប់ផ្ដល់នូវចរន្តអគ្គិសនីផ្ទុយទៅវិញចំពោះសរសៃប្រសាទរាងកាយរបស់យើងវាចរន្តអគ្គិសនីវាមិននៅចំកណ្ដាលទេចរន្តអគ្គិសនីវានៅតាមស្ទាប់ដូចស្ទាប់ស្បកខ្សែភ្លើងរបស់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលមានសុខភាពល្អគឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលវាអត់មានការបាក់បែកស្ទាប់ខាងក្រៅរបស់សរសៃប្រសាទហ្នឹងហើយសួរថាវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាមានតួនាទីក្នុងការកកើតនៅស្ទាប់សរសៃប្រសាទផ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងដើម្បីជួយផ្ដល់នូវទិន្នន័យពីចរន្តពីខួរក្បាលរបស់យើងពីផ្នែកខាងលើមករាងកាយរបស់យើងក្នុងការធ្វើចលនាធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងបើកាលណាយើងខ្វះនៅវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ទាប់សរសៃប្រសាទរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើការដាច់ដោចវាអត់មានបានតជាប់ចរន្តបានល្អអាហ្នឹងគឺជាដើមចមួយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបញ្ជាសរីរាង្គកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើចលនាដើរដំណើរដើរអីហ្នឹងអត់បានធម្មតាយើង
bỏ này bỏ trường rồi việc bàn nó cứ đòi sai dân ta sai rồi bỏ dân nó việc bệnh chính nơi tinh thần này bị khu phá cho mà nó bị oi thuê dân cho mà bằng sửa cho Canada đại dân khoa vitamin B độc pi nó thua oi stop nó bị miền cả bạc báy chờ đón bên cả rồi chẳng hay thua oi dân nó cứ tha thuê cho là ở bằng sửa nó có chờ một hạt muối để vậy sở tầm khăn đây vitamin B độc pi nó mắt hay muối tiết ประเภทวิตามินเบต้าปีนั้นเวียนเมียนตัวในที่ขนมขาเพื่อปริบาลโดยเจียกทาสักปรตบัตกาหรือวิ่งคู่กับบาระบบยืงเป็นหรือคู่กับบาระบบยืงบัญชีในออกมูลcái hai thằng ong môn việc nên piประเภทong mônแต่hai thằng serotonin ជាមួយនឹង dopamine serotonin និង dopamine คู่กับរបស់យើងវាអ្នកបញ្ចេញមកប៉ុន្តែបញ្ចេញមកដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសុបាយឲ្យដឹងរាងកាយរបស់យើងexciting បានលុះត្រាតែវាបញ្ចេញឲ្យយើងដឹងបានលុះត្រាតែវាមានអត្តស័យប្រសាទចេញជាសញ្ញាមកឲ្យយើងដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាសរសៃដែលចុះមកនឹងវាមានការបាក់បែកដោយសារខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងអានឹងទោះបីរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញ dopamine ជាមួយ serotonin ហ្នឹងមកក៏យើងទទួលអត់បានដែរដូចថាវាកៀងដូច្នេះនឹងជាដើមចមួយធ្វើឲ្យយើងខ្វះនៅឱកាសដើម្បីទទួលបានអរម៉ូនសុភមង្គលអរម៉ូនសបាយអរម៉ូនរំភើបអរម៉ូននឹងមករាងកាយយើងអត់បាននឹងគឺជាដើមចនៃការខ្វះវីតាមីន B12 ដូច្នេះសារៈសំខាន់របស់វីតាមីន B12 ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សារៈសំខាន់មួយទៀតរបស់វីតាមីន B12 ហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងពលំមានកម្លាំងដើម្បីនេះជាធម៌ពលនឹងដូច្នេះចូលរួមក្នុងការណារាងកាយរបស់យើងមានធម៌ពលបានលុះត្រាតែខួរក្បាលរបស់យើងបញ្ចេញវាធ្វើចលនាបានល្អទើបយើងមានកម្លាំងកំហែងដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្វះធ្វើឲ្យយើងខ្វះនៅធម៌ពលដូច្នេះធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងហេវហត់ឬក៏មានអារម្មណ៍ថារវើយហ្នឹងហើយទោះបីយើងញ៉ាំចំណីអាហារអីបានធម្មតាប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាយើងហេវឬក៏ទុយមួយមិនស្លាស់មុខស្លាស់មាត់ការគិតការអីហ្នឹងក៏មិនបានstress ដូចគេដូចឯងមិនបាននិយាយឲ្យចំទៅគឺមិនបានរវាសអញ្ចឹងណាដូច្នេះនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍នៃវីតាមីន B12 មានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយអញ្ចឹងសំណួរសួរថាចុះបើសិនជាយើងខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងតើនឹងមានអាការៈរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះកើតឡើងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងដូច្នេះជាបន្តនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបងប្អូនអំពីអាការៈដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការខ្វះនៅវីតាមីន B12 ហ្នឹងតាមរយៈដែលយើងសង្កេតយើងដឹងដល់ខ្លួនយើងទី1ទី2ពេលដែលយើងចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតពេលដែលយើងទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការពិនិត្យបូមឈាមដើម្បីឆែកមើលវីតាមីន B12 ហ្នឹងអាហ្នឹងបានយើងដឹងច្បាស់លាស់ថាតើយើងពិតប្រកបជានេះទេប៉ុន្តែរោគសញ្ញាវានឹងចេញមកប្រាប់ឲ្យយើងដឹងតាមរយៈដែលខ្ញុំប្រាប់តាមរយៈ1 2 3ដូចជាខាងក្រោមហ្នឹងទី1ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអាការៈហឹងតិចពេលដែលយើងខ្វះនៅវីតាមីន B12 ហ្នឹងបងប្អូនមួយចំនួនទៅទៀតសម្រាប់តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាហឹងតិចហ្នឹងវាមានមូលហេតុនៃការហឹងហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមួយក្នុងចំណោមហឹងហ្នឹងក៏វាមានមូលហេតុមួយដែលអាចខ្វះមកពីការខ្វះនៃវីតាមីន B12 ហ្នឹងដែរកាលណាខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់ចរន្តនៃប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាអត្តស័យប្រសាទខួរក្បាលដែលវាបញ្ជូនមកផ្នែកស្ដាប់ឮហ្នឹងវាមានភាពរអាក់រអួលដោយសារស្រទាប់នៃខ្សែភ្លើងផ្នែកខាងក្រៅវាបាក់បែកនឹងហើយក៏ជាតាមចោមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាវាហឹងតិចណាហ្នឹងហើយហើយទី2ទៀតមានអាការៈដូចយើងមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកចុងដៃចុងជើងហើយជាមួយជាពិសេសនៅតាមបាតដៃឬក៏បាតជើងព្រៀបបានដូចជាមានមជុលចាក់ឈិបនៅតាមបាតដៃជាមួយនឹងបាតជើងយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គួរតែចាប់អារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែអាចនឹងប្រឈមនឹងការខ្វះវីតាមីន B12 នឹងដែរអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតទី3រោគសញ្ញាទី3ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្ដែងចេញមកលើតាមកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យកញ្ចក់របស់យើងហ្នឹងឃើញមានឆ្នោតសមិនមែនផ្កាកញ្ចក់ទេណាវាមានរបៀបឆ្នោតពីតាំងពីគល់កញ្ចក់រហូតមកចុងកញ្ចក់ហ្នឹងឆ្នោតសបើសិនជាមានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយអាចប្រាប់បងប្អូនថាមកយើងអាច
ខ្វះនៅវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយទៀតបន្តមកទៀតគឺថាយើងមានអារម្មណ៍មានអាការៈស្លេកស្លាំងមើលមុខយើងនឹងស្លេកស្លាំងជាមួយបបោមាត់ស្លេកស្លាំងជួនកាលទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់ស្មានតែយើងខ្វះជាតិដែកឲ្យយើងបំពេញបន្ថែមជាតិដែកអីចឹងណានឹងដើម្បីបំពេញបន្ថែមជាតិដែកប៉ុន្តែខ្វះមិនភាពខ្វះចន្លោះអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់ការខ្វះវីតាមីន B12 ព្រោះវីតាមីន B12 ហ្នឹងគឺជាភ្នាក់ងារមួយដែលជួយក្នុងការបង្កើតនៅគ្រាប់ឈាមក្រហមដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈស្លេកស្លាំងបងប្អូនជាពិសេសគឺក្មេងៗជំទង់ស្រីនេះហ្នឹងគឺភាគច្រើនឃើញគាត់ខ្វះនៅជាតិដែកក៏ដូចជាវីតាមីន B12 ហ្នឹងខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់ស្លេកស្លាំងហើយបើយើងពិនិត្យមើលបើសិនយើងបកបើកស្តុបផ្នែកខាងក្រោមរបស់គាត់មកឃើញថាស្លេកសហ្នឹងគឺជាអាការៈមួយដែលគាត់ខ្វះឈាមហើយខ្វះឈាមហ្នឹងវាអាចមកពីខ្វះជាតិដែកវាអាចខ្វះមកពីបញ្ហាខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអាការៈដូច្នេះបងប្អូនក្មេងៗស្រីមួយចំនួនហ្នឹងគាត់លាបក្រែមលាបអីជាប្រចាំយើងមើលយើងអត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងនេះចង្កោគាត់ម៉ាកាយេមុខគាត់ហ្នឹងឃើញលាបក្រហមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្មេងមួយចំនួនឬក៏ចង្កោទៅពេលគាត់លុបមុខលុបអីហើយយើងគួរតែពិនិត្យខ្លួនឯងដែរមើលទៅតើបបោមាត់របស់យើងហ្នឹងវាមានឈាមទេយើងលក់បបោមាត់យើងមើលជួយផ្នែកយើងមើលបើសិនជាវាឃើញវាសស្លេកស្លាំងអាហ្នឹងយើងគួរតែទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិភាក្សាជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានតាន់ពេលកុំទុកយូរវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គកាយរបស់យើងជាច្រើនហ្នឹងហើយដូច្នេះអាហ្នឹងគឺវារោគសញ្ញាដែលយើងអាចឃើញបានអញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងទីបន្តមកទៀតរោគសញ្ញាបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងមានអាការៈថាហេវហត់ហើយជាមួយនឹងឧស្សាហ៍ខ្មែរយើងឧស្សាហ៍និយាយថាញ័រដើមទ្រូងបេះដូងដោយសារបេះដូងរបស់យើងវាដើរលឿននឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងញ័រដើមទ្រូងទី1វាអាចសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះពេកក៏ធ្វើឲ្យយើងញ័រដើមទ្រូងទី2ធ្វើឲ្យដោយសារយើងខ្វះនៅគ្រាប់ឈាមក្រហមក៏ធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងនឹងប្រឹងសប់ព្រោះថាគ្រាប់ឈាមក្រហមមានតួនាទីក្នុងការដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនពីសួតរបស់យើងនឹងទៅស្រោចស្រពលើខួរក្បាលសរីរាង្គកាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែបើកាលណាដែលយើងខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមហ្នឹងអាហ្នឹងជាដើមចមមួយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនកាលណាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនអូតូម៉ាទិកគឺបេះដូងរបស់យើងខំច្បាច់ឈាមឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីរុញអុកស៊ីហ្សែនឡើងទៅបំពេញអានេះគឺជា sensor មួយដែលអូតូម៉ាទិករាងកាយរបស់យើងក៏អូតូម៉ាទិកបើកាលណាឈាមយើងអត់គ្រប់សម្ពាធឈាមយើងទាបពេកក៏បេះដូងខំច្បាច់លឿនដើម្បីរុញឈាមសម្ពាធឈាមឡើងទៅឲ្យគ្រប់បើកាលណាគ្រាប់ឈាមក្រហមរបស់យើងវាមានអត់គ្រប់ខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក៏បេះដូងរបស់យើងខំច្បាច់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឈាមទៅបំពេញនៅលើសរីរាង្គរបស់យើងឲ្យគ្រប់ដូច្នេះអាការៈនៃការញ័រដើមទ្រូងលហិតលហីហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការខ្វះគ្រាប់ឈាមដោយសារខ្វះវីតាមីន B12 ណាដូច្នេះបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាដែលខ្វះញ័រដើមទ្រូងអីហ្នឹងគឺវាអាចមកពីបញ្ហានេះហ្នឹងខ្វះគ្រាប់ឈាមដោយសារខ្វះវីតាមីន B12 មួយទៀតធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងឧស្សាហ៍រលាកនៅអណ្ដាតនៅក្នុងអណ្ដាតឬក៏តាមភ្នេះមាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ឧស្សាហ៍រលាកជួនកាលគាត់ឡើងពងបែកនៅតាមបបោមាត់តាមក្នុងមាត់ក្អមមាត់របស់គាត់ហ្នឹងជាប្រចាំហ្នឹងក៏ជាអាចមូលហេតុមួយគាត់អាចខ្វះនៅវីតាមីន B12 ហ្នឹងដែរហើយមួយទៀតអ្នកដែលពិសាស្រាជាប្រចាំដែលចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលពិសាស្រាជាប្រចាំគឺជាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺជាអ្នកដែលខ្វះវីតាមីន B12 ជាប្រចាំដែរដូច្នេះកាលណាយើងញ៉ាំស្រាទៅធ្វើស្រាវាប៉ះពាល់ក្នុងការធ្វើឲ្យ intrinsic factor ពីក្រពះរបស់យើងវាចេញមកមិនបានវាខ្វះនៅគេថាគួរអង្ស៊ីនហ្នឹងដើម្បីយកវីតាមីន B12 ចូលទៅរាងកាយបានធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះដូច្នេះអ្នកដែលញ៉ាំស្រាជាប្រចាំហ្នឹងគាត់តែងតែរលាកហើយតាមចង្វាក់មាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាក្នុងនេះហ្នឹងគឺថារលាកជាប្រចាំហ្នឹងគឺបងប្អូនមានដែរចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលស្រវឹងខួបហ្នឹងហើយអ្នកដែលស្រវឹងខួបដែលពេលណាក៏ក្លិនធំក្លិនស្រាលលើរាងកាយរបស់គាត់ណាមើលទៅក្នុងមាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានរោគសញ្ញាហ្នឹងហើយដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាដើមចំជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ណាហ្នឹងហើយកាលណាដែលយើងខ្វះហ្នឹងហើយមួយទៀត
អ្នកដែលខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅបញ្ហាបន្តពូជរបស់គាត់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នៃការរួមភេទរបស់គាត់ហ្នឹងចុះខ្សោយហ្នឹងហើយធម្មតាកាលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាលហិតលហៃខ្វះគ្រាប់ឈាមស្លេកស្លាំងវាតែងតែធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអត់មានអុកមុងគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះអានេះជារឿងដាច់ខាតធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅអារម្មណ៍បន្តពូជរបស់គាត់រួមភេទរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចុះខ្សោយហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហានៃការបន្តពូជហ្នឹងហើយបន្តពូជរបស់គាត់ជាពិសេសគឺស្ត្រីនឹងឯងដូច្នេះយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍មែនតើក្នុងការធ្វើឲ្យបាត់នៅវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសុខភាពរបស់យើងមួយទៀតធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងរោគសញ្ញានៃការខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្គុតស្គុំមនុស្សគាត់ហ្នឹងមិនសូវជារីករាយឬក៏មានបញ្ហាដូចថាមិនប្រក្រតីមិនសប្បាយចិត្តជាប្រចាំធ្វើឲ្យជាមនុស្សមួយដែលស្គុតស្គុំមិនសូវមានភាពរីករាយគឺដោយសារអីដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងកាលណាខ្វះវីតាមីន B12 ធ្វើឲ្យអុកមួនserotonin ជាមួយនឹង dopamine ហ្នឹងវាចេញមកវាមិនអាចជះមកលើរាងកាយយើងបានចូលមកក្នុងឈាមយើងបានដោយសារវាខ្វះភ្នាក់ងារកដាលក្នុងការដឹកជញ្ជូនយកមកដើម្បីឲ្យយើង enjoy ហ្នឹង B12 ហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីក្នុងការទាញយកនៅអុកម៉ូននឹងមកឲ្យរាងកាយរបស់ស្រោចមកក្នុងឈាមរបស់យើងទើបបើយើងមានអារម្មណ៍នឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ងាយនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលគេថា depression អ្នកដែលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអាហ្នឹងក៏ជាដោយសារខ្វះនៅប្រភេទវីតាមីនហ្នឹងដែរមួយទៀតកាលណាដែលយើងខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងពេលយើងដើរធ្វើចលនាឃ្លីងឃ្លោងធីងធូមានអារម្មណ៍ថាឃ្លីងឃ្លោងដើរជួនកាលទៅដំណើរយើងចាប់អារម្មណ៍ដោយខ្លួនឯងយើងមានជាថាហេតុអីបានជាយើងធ្វើចលនាវាដូចជាមិនបានប្រក្រតីជួនកាលដើរទៅភ្លេចនឹងបោះធ្វើបោះដៃបោះជើងនោះវាតាមចង្វាក់វាខុសពីធម្មតាដើរទៅរៀងធីងធូងឃ្លីងឃ្លោងណាអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយនៃការខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងដែរព្រោះថាអីឃ្លីងឃ្លោងអីហ្នឹងវាចូលរួមក្នុងការរក្សាលំនឹងពីបញ្ជាពីខួរក្បាលមករាងកាយរបស់យើងដើម្បីរក្សាលំនឹងប៉ុន្តែដោយសារអវសរសរសៃប្រសាទដែលវាចុះមកដើម្បីបញ្ជារាងកាយឲ្យយើងទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាដាច់ដោយសារសន្ទាប់ខាងក្រៅនៃសរសៃប្រសាទរបស់យើងហ្នឹងវារបួសដោយសារខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងធ្វើឲ្យចរន្តដែលវាផ្គល់វាផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីពីខួរក្បាលបញ្ជាមករាងកាយហ្នឹងវាអត់បានធ្វើឲ្យយើងនឹងគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់យើងដោយពិបាកណាហ្នឹងហើយមួយទៀតពេលដែលគាត់នៅក្នុងទីល្ងិតធីងធំកាន់តែខ្លាំងអ្នកដែលនៅពេលបិទភ្លើងល្ងិតអញ្ចឹងណាគាត់មានអារម្មណ៍ថាធីងធំនៅក្នុងពេលក្នុងកន្លែងទីល្ងិតណាហ្នឹងគឺអ្នកដែលគឺអាចគាត់ខ្វះនៅវីតាមីន B12 ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ដឹងថានេះយើងចង់អាចសាកល្បងដោយខ្លួនយើងដោយសារយើងគ្រាន់តែយើងឈរផ្គុំជើងថប់ចូលគ្នាឈរដងខ្លួនឲ្យត្រង់ហើយបិទភ្នែកដាក់ដៃទៅខាងមុខឲ្យវាត្រង់រួចហើយរក្សាលំនឹងដៃហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យនេះមើលបើសិនជាកាលណាយើងបិទភ្នែកដាក់ដៃទៅខាងមុខឲ្យត្រង់ហើយដៃរបស់យើងហ្នឹងมันអាចនៅស្ងៀមបានណាវាมันអាចរក្សានៅលំនឹងបានណាគឺថាឃ្លីងឃ្លោងយើងចង់ដួលធីងធំអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងការខ្វះវីតាមីន B12 ហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនដឹងឃើញសំខាន់ណាស់វីតាមីន B12 ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ច្រើនណាស់ក្នុងការទ្រទ្រង់សរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្វែងយល់ថាយើងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅប្រភេទវីតាមីន B12 ហ្នឹងដល់រាងកាយរបស់យើងណាដូច្នេះរោគសញ្ញាវាមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីបើសិនជាបងប្អូនណាមានរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរតែទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលតើយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការខ្វះវីតាមីន B12 ឬក៏ខ្វះឈាមដោយសារមូលហេតុអីឬក៏អត់ណាហ្នឹងក៏ជាចំណេះដឹងមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតណាបើសិនជាបងប្អូនមានរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសយើងអាចឃើញកូនរបស់យើងមានអាការៈស្លេកស្លាំងទុយមួយញ៉ាំចំណីអាហារក៏មិនសូវបានឬក៏អ្នកដែលក្មេងៗជំកងទៅគាត់
រីនៅចំណីអាហារអីចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែខ្វះនៅវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងព្រោះថាគាត់ញ៉ាំអត់សូវបានហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ 100% ថាវ៉ាវីតាមីន B12 យើងខ្វះឬមិនខ្វះមានតែទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការបូមឈាមពិនិត្យមើលតើបរិមាណនៃវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាមានប្រមាណនៅក្នុងក្នុងឈាមរបស់យើងណាបើតាមធម្មតាស្តង់ដារពី250ទៅ800ក្នុងកំឡុងហ្នឹងគឺជាកំឡុងមួយដែលវ៉ាវីតាមីន B12 របស់យើងរាងកាយរបស់យើងមានគ្រប់ណាប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីនេះទោះបីយើងមាន250 350ក៏ករណីហ្នឹងក៏មិនតាន់បានគ្រប់គ្រាន់ល្អដែរគេទាមទារត្រូវតែពី430ឡើងទៅអាហ្នឹងទៅវ៉ាវីតាមីន B12 គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដើម្បីទ្រទ្រង់រាងកាយកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនគេចាត់ទុកពី250ទៅ800អាហ្នឹងជាស្តង់ដារប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាថ្មីនេះគឺថាគេត្រូវទាមទារឲ្យពី430ឡើងទៅអាហ្នឹងបានអាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយសួរថាវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងបើមានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះវាអត់មានប៉ះពាល់អ្វីទេវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងគឺថាបើកាលណាវាមានច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអាហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងវាមិនប្រើវានឹងបញ្ចេញចោលតាមផ្លូវរយៈនៃទឹកនោមហ្នឹងហើយដូច្នេះអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងសួរថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍អំពីតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាតាំងពីចិញ្ចឹមកូនតាំងពីនៅតូចរហូតទៅដល់យើងមានពេញវ័យគាត់យើងត្រូវដឹងរបៀបនៃការផ្គត់ផ្គង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសក្នុងលក្ខណៈកូនក្មេងដែលនៅក្រោមអាយុ10ឆ្នាំជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានអាយុពី60ឆ្នាំឡើងទៅយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលវ័យក្នុងវ័យទាំងពីរហ្នឹងវ័យក្មេងជាមួយនឹងវ័យចំណាស់ព្រោះថាវ័យក្មេងរាងកាយរបស់កូនក្មេងក្នុងការស្រូបយកនៅវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាមិនទាន់បានប្រក្រតីដូចយើងមនុស្សចាស់ទេវាងាយវាពិបាកក្នុងការស្រូបយកដូច្នេះទាមទារត្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយដែលជាមេដាបេដាហ្នឹងមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការចិញ្ចឹមកូនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនហ្នឹងប្រើប្រាស់ជាតិសាច់ក៏ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ត្រូវមានវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនយើងហ្នឹងញ៉ាំពិសាបាននៅជាតិសាច់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃពុកម្ដាយមួយចំនួនអាងតកូនពិបាកញ៉ាំអាងតកូនអីហ្នឹងចិត្តតែកូនញ៉ាំបានអីគឺឲ្យតែញ៉ាំតាមតែអ្វីដែលកូនញ៉ាំបានដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងមួយគាត់ខ្វះចំណេះដឹងនឹងជាដើមចមមួយធ្វើឲ្យកូននឹងស្លេកស្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់ក្មេងយើងត្រូវតែទម្លាប់ក្មេងតាំងពីកូនក្មេងដែលទើបនឹងចេះញ៉ាំនៅចំណីអាហារដំបូងពី5-6 ខែឡើងទៅហ្នឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមបំពេញជាតិសាច់ព្រោះថាកូនក្មេងពេលចាប់ផ្ដើមញ៉ាំនៅបានចំណីអាហារការបើដោះបើអីហ្នឹងអាចកាត់បន្ថយដូច្នេះវាពឹងផ្អែកទៅលើការបំពេញបន្ថែមពីឪពុកម្ដាយបើសិនជាឪពុកម្ដាយខ្វះនៅចំណេះដឹងឬក៏មិនព្យាយាមក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជាតិសាច់ឲ្យកូនទេអាហ្នឹងគឺជាដើមចមមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរីកលូតលាស់ខួរក្បាលរបស់កូនក្មេងធ្វើឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងរីកលូតលាស់ទាំងរាងកាយទាំងប្រព័ន្ធខួរក្បាលសំខាន់បំផុតគឺប្រព័ន្ធខួរក្បាលដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំពេញជាតិវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងតាមរយៈសាច់ហ្នឹងបើក្មេងយើងអាចធ្វើជាទឹកស៊ុបឬក៏យើងអាចយកសាច់ហ្នឹងកិនឲ្យវាម៉ត់លាយជាមួយនឹងបបរឬក៏ស្អីហ្នឹងសំខាន់គឺបំពេញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែមានជាតិសាច់នៅក្នុងចំណីអាហារឲ្យកូនញ៉ាំដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងទទួលបានវ៉ាវីតាមីន B12 ក៏ដូចជាprotein ជាតិសាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់ការរីកលូតលាស់នៃសរីរាង្គកាយរបស់ក្មេងដូច្នេះខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយជាពិសេសមេដាដែលចិញ្ចឹមកូនពីអាយុពី6 ខែឡើងទៅហ្នឹងយើងគួរតែហើយនេះជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងអាចចេះញ៉ាំបានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប្រភេទវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងវាមានច្រើនបំផុតនៅក្នុងសាច់គ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសដែលវាមានច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រភេទថ្លើមគ្រប់ប្រភេទថ្លើមមាន់ថ្លើមជ្រូកថ្លើមទាថ្លើមគោថ្លើមអីទាំងអស់វាមានតាំងពីជាតិដែកវាមានវ៉ាវីតាមីន B12 ហ្នឹងគឺច្រើននៅក្នុងនេះហ្នឹងដូច្នេះយើងគួរតែធ្វើជាទឹកស៊ុបឬក៏ធ្វើជាបបរអីហ្នឹងយើងគួរតែដាក់ថ្លើមដាក់សាច់អីហ្នឹងនៅក្នុងបបរហ្នឹងឬក៏យើងកិនឲ្យវាម៉ត់ដើម្បីលបងឲ្យកូនរបស់យើងហ្នឹងញ៉ាំអាហ្នឹងគឺទី1
បំពេញបាននៅវីតាមីន B12 ទី2ធ្វើឲ្យកូននឹងវាសាំងវាស៊ាំជាមួយនឹងជាតិសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលវាធំឡើងទៅវាស្គាល់វាខួរក្បាលរបស់វាចងចាំវាធ្លាប់ញ៉ាំអានឹងឆ្ងាញ់អីចឹងវាចេះញ៉ាំតាំងពីតូចម្នាក់មួយចំនួនគាត់ដោយសារគាត់មិនព្យាយាមគាត់មិនមានចំណេះដឹងកូនញ៉ាំបានអីគឺញ៉ាំហ្នឹងដល់ពេលតកូនខ្វះនៅជីវជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើឲ្យកាន់តែរាងកាយរីកលាស់មិននេះហើយដល់ពេលកូនធំឡើងម្ហូបមួយចំនួនកូនអត់ចេះញ៉ាំទៀតនេះជាកំហុសរបស់ពុកម្ដាយដែលយើងមិនបង្រៀនកូនតាំងពីកូននៅតូចណាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងពេញវ័យអាហ្នឹងយើងមិនសូវជាខ្វល់ប្រហែលទេព្រោះយើងញ៉ាំបានគ្រប់បែបយ៉ាងហើយដូច្នេះយើងគ្រាន់តែញ៉ាំជាប្រចាំនៅចិត្តសាច់ជាប្រចាំទៅអាហ្នឹងយើងមានគ្រប់ហើយវីតាមីន B12 ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអាយុពី65អ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយឬក៏យើងគួរតែរៀនឲ្យចេះដឹងពេលដែលយើងចាស់ទៅគួរយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនយើងថែរក្សាខ្លួនយើងបានដោយតាមរយៈចំណេះដឹងខ្ញុំចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះបងប្អូនមានឪពុកម្ដាយពីអាយុ60 50 60 65 70 80 90ឡើងទៅហ្នឹងបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍បំពេញធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើជាទឹកស៊ុបឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ញ៉ាំបានគ្រប់នៅចិត្តសាច់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមស្តង់ដារហើយជាមួយនឹងបូករួមជាមួយនឹងបំពេញបន្ថែមនៅវីតាមីន B12 ដែលមានលក់នៅតាមទីផ្សារនៅតាមហ្វាម៉ាស៊ីហ្នឹងយើងអាចទិញបានប្រើប្រាស់ឬក៏យើងអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងឱសថការីឬក៏ជាវេជ្ជបណ្ឌិតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលមានអាយុពី65ឡើងទៅគួរតែដាច់ខាតមិនមែនគួរតែទេគឺដាច់ខាតត្រូវតែបំពេញបន្ថែមនៅវីតាមីន B12 ហើយព្រោះថាកាពះរបស់គាត់មិនសូវមានការស្រូបយកបាននៅវីតាមីន B12 បានគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះត្រូវដាច់ខាតត្រូវតែបំពេញបន្ថែមដើម្បីជៀសវាងក្នុងការមានរោគសញ្ញាទាំងអស់ដែលខ្ញុំរាយរាប់ខាងលើមិញហ្នឹងដូច្នេះអានេះជារឿងមួយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងក្នុងវ័យកណ្ដាលកាលណាញ៉ាំចំណីអាហារហ្នឹងជាពិសេសបងប្អូននារីបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ខំគេហៅថា diet ខំតមចំណីអាហារដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយ slim ចុះគីឡូចុះអីដោយសារគាត់មិនហ៊ានញ៉ាំឲ្យមានជាតិសាច់ជាតិអីអានោះក៏ជាដើមចំមួយធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះនៅប្រភេទវីតាមីន B12 ហ្នឹងជាពិសេសគឺក្នុងវ័យដែលបន្តពូជពី18ទៅ40ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងវ័យហ្នឹងយើងត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ជាតិសាច់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមានសារជាតិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើនបាននៅអុកម៉ូនបន្តពូជងាយស្រួលក្នុងការបន្តពូជបង្កើតកូនរបស់យើងហ្នឹងហើយអូខេដូច្នេះចំណេះដឹងទូទៅបងប្អូនគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្គត់ផ្គង់រាងកាយរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស្ដាប់ឮថាអូវិជ្ជបណ្ឌិតហាមកុំឲ្យញ៉ាំសាច់ណាហាមកុំឲ្យញ៉ាំសាច់មិនមែនហាមមិនឲ្យញ៉ាំសាច់ទេគ្រាន់តែកាត់បន្ថយកុំឲ្យញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកបងប្អូនពាក្យថាតមជាមួយនឹងពាក្យថាកាត់បន្ថយវិជ្ជបណ្ឌិតភាគច្រើនគឺវិជ្ជបណ្ឌិតមិនឲ្យតមទេពាក្យថាតមលុះត្រាតែយើងមានជំងឺអ្វីមួយដែលញ៉ាំម្ហូបនឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់មានបញ្ហាកលៀនអញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំសាច់អីចូលទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកលៀនមិនអាចច្រោះបាទជាតិសាច់នឹងចេញមកខាងក្រៅបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអីហ្នឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យតមពេលដែលយើងមានជំងឺអ្វីមួយដែលវាប៉ះពាល់កាលណាយើងញ៉ាំអ្វីមួយចូលទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកហ្នឹងអាហ្នឹងវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងតមឲ្យយើងតមអានឹងទើបយើងតមប៉ុន្តែធម្មតាក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនឲ្យយើងតមទេគ្រាន់តែឲ្យយើងកាត់បន្ថយយើងត្រូវពិសាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុង lifestyle របស់យើងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បើសិនជាក្នុងរាងកាយរបស់យើងខ្វះអីមួយធ្វើឲ្យវា error គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យច្បាស់កុំយល់តែមួយជ្រុងរួចហើយយកទៅ apply ក្នុងជីវិតគឺថាជារឿងមួយខុសខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនញ៉ាំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែញ៉ាំឲ្យតាមវិជ្ជាជីវៈកុំញ៉ាំច្រើនពេកគឺញ៉ាំមកល្មមហើយជាពិសេសគឺថាប្រភេទជាតិរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំនៅបន្លែផ្លែឈើគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមានចម្រុះពណ៌ដែលមានបន្លែគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមានពណ៌ច្រើនពណ៌ផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រភេទបន្លែអីហ្នឹងកុំតែប្រើតែមួយមុខអ្វីដែលយើងចូលចិត្តគឺញ៉ាំតែអានោះតែរហូតអញ្ចឹងណាអានោះគឺជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យយើងខ្វះនៅនេះព្រោះថាបន្លែប្រភេទណាវាមានវីតាមីនតែប្រភេទប្រមាណមុខរបស់វាហ្នឹងទេដូច្នេះបន្លែនីមួយមានភាពល្អរបស់វារៀងខ្លួនដូច្នេះបងប្អូនត្រូវគិតអញ្ចឹងជៀសវាងក្នុងការធ្វើឲ្យយើងខ្វះជាពិសេសគឺស្ត្រីមេផ្ទះដែលជាមេតាដែលជាអ្នកចុងភៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែងតែនិយាយច្រើនដងហើយក្នុងคลิปនីមួយស្ត្រីមេផ្ទះគឺជាអ្នកកំណត់នៅ
សុខភាពនៃក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក្នុងការបំពេញនៅនឹងទីមទាត្រូវមានចំណេះដឹងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅចំណីអាហារផ្គត់ផ្គង់នៅវីតាមីនផ្គត់ផ្គង់នៅជាតិរ៉ែគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងព្រោះថាយើងបើសិនជាយើងអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទេបងប្អូននឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងមានសុខភាពល្អទេដូច្នេះខ្ញុំតែងតែលើកយកមួយមុខខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកចាំដូច្នេះក្នុងคลิปនីមួយដែលខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំនិយាយជម្រាបជូនហ្នឹងបងប្អូនគួរតែចាំទៅរួចហើយបងប្អូនពេលណាដែលយើងចេះដឹងណាចំណេះយើងអាចឃើញផ្នែករបស់យើងអាចគ្រាន់តែឃើញក្នុងមួយតក់បាយហ្នឹងមានបន្លែនេះយើងដឹងថានេះវាមានល្អសម្រាប់នេះល្អនេះយើងអូតូម៉ាទិកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងជំរុញខ្លួនយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំទៀតព្រោះថាយើងញ៉ាំដោយសប្បាយញ៉ាំដោយដឹងថាយើងញ៉ាំធ្វើជាថ្នាំយើងញ៉ាំទោះបីវាមិនសូវឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែដោយសារចំណេះដឹងរបស់យើងវាមានយើងញ៉ាំទៅគឺដើម្បីឲ្យទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងចេះធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបង្កើននៅភាពចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការញ៉ាំទៀតញ៉ាំដោយរីករាយញ៉ាំដោយត្រជាក់ចិត្តញ៉ាំដោយគេហៅថាមានទំនុកចិត្តដូច្នេះសួរថាមកពីណាមកពីការដែលបងប្អូនស្ដាប់នៅការអត្ថាធិប្បាយរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យផ្សេងក៏ដូចជាលោកអសុទ្ធការីលឹមសួរក៏ដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងជូនបងប្អូនមួយថ្ងៃបន្តិចសរុបមកបងប្អូនគ្រាន់តែដើរផ្សារគ្រាន់តែឃើញបន្លែនេះឃើញផ្លែឈើនេះឃើញចេះបងប្អូនអូតូម៉ាទិកក៏លេថាអានេះវាមានស្អីអានេះមានស្អីដូច្នេះយើងយកមកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់រាងកាយរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអាហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងមួយអូខេដូច្នេះសួរថាឥឡូវសំណួរសួរថាចុះបើសិនជាខ្ញុំចង់បន្ថែមនៅវីតាមីន B12 ហ្នឹងតើយើងគួរតែតិចធ្វើយ៉ាងម៉េចបើបងប្អូនមានឱកាសបានទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតយើងអាចវិភាសាជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតសួរយោបល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏បងប្អូនអាចទិញបាននៅតាម pharmacy បាទនៅអូស្ត្រាលីនេះវិញគឺស្រួលមែនតើបងប្អូនគ្រាន់តែទៅ pharmacy នីមួយទៅហើយប្រាប់គេថាឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រើវីតាមីន B12 ណាតើខ្ញុំគួរតែប្រើប្រភេទណាហើយខ្ញុំគួរតែប្រើប្រមាណអសុទ្ធការីគេនឹងប្រាប់យើងរីករាយនឹងការចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ណាធម្មតាមនុស្សពេញវ័យយើងប្រើពី500ទៅ1000មីលីក្រាមម៉ៃក្រូក្រាមអានេះគឺគ្រប់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះបងប្អូនដែលមានពុកម្ដាយពីអាយុ65ឡើងទៅហ្នឹងគួរតែបំពេញបន្ថែមឲ្យគាត់មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ទៅដើម្បីជៀសវាងក្នុងការខ្វះនៅវីតាមីន B12 ហ្នឹងណាអូខេនៅក្នុងmultivitamin B ហ្នឹងជួនកាលវាក៏គេមានដាក់ B ធ្វើក្នុងដែរប៉ុន្តែចំនួនតែ50មីក្រូក្រាមអីចឹងជួនកាលវាតិចពេកព្រោះថាពេលរាងកាយរបស់យើងពិសាចូលទៅហ្នឹងវាមិនតំប្រកបថាយើងស្រូបបានទាំងអស់នោះទេដូច្នេះ1000មីក្រូក្រាមហ្នឹងជួនកាលទៅវាស្រូបបានតែប្រហែលតិចតួចទេដូច្នេះបើសិនជាចំនួនវីតាមីន B ធ្វើហ្នឹងបើសិនជាយើងពិសាទៅវារៀងលើសក៏វាអត់មានប៉ះពាល់លុះត្រាតែអ្នកដែលបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺកលៀនអីធម្មតាកលៀនពេទ្យតែងតែឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនដែលមានសុខភាពធម្មតាកលៀនអត់មានបញ្ហាអីទោះបីយើងញ៉ាំលើសចំនួនក៏វាអត់មានប៉ះពាល់ដែរគ្រាន់តែនោមចេញមកក្រៅដោយលោកអសុទ្ធការីគាត់មានប្រសាសន៍ថាទឹកនោមថ្លៃអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែវាអត់ប្រយោជន៍ចេញមកក្រៅយើងនោមចោលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងសុខចិត្តឲ្យវាសជាជាងយើងខ្វះកាលណាខ្វះវានឹងចេញនៅរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងក្នុងคลิปនេះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យវាវែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាបំពេញបន្ថែមនៅវីតាមីន B12 ហ្នឹងគឺជាសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនគឺជួយឲ្យមុខរបស់បងប្អូនស្រស់ស្រាយក្រហមស្រស់មានគ្រាប់ឈាមគ្រប់គ្រាន់និយាយស្ដីរីករាយរវាសរវល់ក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាសប្បាយរីករាយដូចថាវាមិនទុយមួយវាមិនលហិតលហៃមានអារម្មណ៍ថាស្ញក់ដោយសារអីដោយសារយើងខ្វះអ្វីប្រភេទវីតាមីនហ្នឹងវាមានរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារដូចខ្ញុំបកស្រាយជូនបងប្អូនហើយដូច្នេះនេះជាចំណេះដឹងមួយឲ្យបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពបងប្អូនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារកូនចៅពុកម្ដាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីទទួលបាននៅคลิปវីដេអូនេះ
សង្ឃឹមថាបងប្អូនចាំអារម្មណ៍ឲ្យបានមែនតើក្នុងបញ្ហាបំពេញបន្ថែមនៅវីតាមីន B12 ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រធានបទផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនឹងបកបង្ហាញជូនបងប្អូនជាបណ្ដាខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនប្រធានបទក្នុងមួយដងគឺបងប្អូនចាំមិនអស់ទេដូច្នេះសារៈសំខាន់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារក្នុងសង្គមនឹងខ្ញុំជួបប្រទះឃើញច្រើនណាស់ដែលអ្នកដែលស្លេកស្លាំងទុយមួយស្រកញក់គឺថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យអាណិតណាហ្នឹងហើយត្រូវការមានចំណេះដឹងពីការស្វែងយល់អំពីបញ្ហានីតិសុខភាពនឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺសំណាងណាស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមាន social media ខ្ញុំអាចមានឱកាសដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនក្នុងការថែរក្សាសុខភាពតាមរយៈដែលងាយបងប្អូនអាចយកទៅapply ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់បងប្អូនហើយបើសិនជាយល់ឃើញថា clip វីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់ល្អហើយហ្នឹងក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនជួយចែករំលែកទៅមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដើម្បីជាចំណេះដឹងនឹងជូនគាត់ដើម្បីបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាបាទ